कहते कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज कर रहे हैं, कोई कहते कि असी पुलिस के जरिए वोटां डराउण दी धमकाउण दी कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों तो चल रहा सीगा, पर जिस तरीके दे नाल चन्नी साहब ने कल का कहना शुरू किया है कि जी आम आदमी पार्टी 10 तारीख को बूथ कैप्चरिंग कर सकती है, यह उन्हां दी इस मनो अवस्था तो उन्हां दियां इन्हां गल्लां तो एक गल तो स्पष्ट है कि वो अपनी हार मन चुके ने। वो ये गल्लां क्योंकि वो जिवें कहंदे ने कि उठिया ना जाए आप तो फिट्टे मूँह गोडियां दे, ये काम है जिहड़ा कांग्रेस का ते चन्नी साहब होना दा अज चल रहा है। उन्होंने पहले ही आपदी कांग्रेस की उपरली लीडरशिप सेंट्रल लीडरशिप दियां झाड़ां तो बचण दे लई उन्होंने पहले ही ग्राउंड बनाना शुरू कर दिता, ये कह कह के कि आम आदमी पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए बूथ कैप्चरिंग कर सकती है। मैं समझदा कि इस तो बेतुकी इस तो बेहुदा एलीगेशन है जिहड़ा वो लगा नहीं सकते हैगे, और इस तो स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी आपदी हार है जिहड़ी वो अंदरों अंदरी मन चुकी है। हुण सिर्फ और सिर्फ वो लोकां दे विच जस्टिफिकेशन देण दे लई आपदी चमड़ी बचाउण दे लई आपदी लीडरशिप तो वो इहो जिहियां बयानबाजियां ने जिहड़ियां बेतुकीयां बयानबाजियां ने जिहड़ियां वो कर रहे ने। कदे चन्नी साहब प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच बैठ के रोंदे ने परचियां तो, कदे ओह गल्लां करदे ने कि मेरे नाल धक्का हो रहा है, ते कदे ओह आपदी पार्टी दे नाल धक्का होण दी गल्लां करदे ने। ये ओह लोक करदे हुंदे ने जिहड़े लोक जिहड़ियां पार्टियां लोकां दे विच आधार गवा चुकियां होण। मैं चन्नी साहब नूं बेनती करनी चाहुंदा कि असीं बूथ कैप्चरिंग दे विच विश्वास नहीं रखते हैगे। आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी ते उन्हां दे सारे सिपाही, उन्हां दे सारे जरनैल, उन्हां दे सारे मंत्री MLA साडे वर्कर्स, असीं बूथ कैप्चरिंग दे विच विश्वास नहीं रखते हैगे। असीं दिल कैप्चर करन दे विच विश्वास रखते हां ते उसे नूं कैप्चर करन दे लई 16 मार्च 2022 तो भगवंत मान जी लगे हुए ने दिन रात आपदी टीम दे नाल। इत्थों दे जिहड़े साडे वर्कर विधायक ने वो लगे हुए ने, और पिछले 20 दिनों तो जदों दे सानूं ड्यूटियां असाइन होए ने असीं आपदे काम लैके लोकां दी कचहरी दे विच जा रहे हैं। वो घसी पिटी पुरानी 75 साल की रवायती राजनीति है जिहड़ी कि जिथे पौने 5 साल लीडर करदे कुछ नहीं सी, सरकारां करदियां कुछ नहीं सीगियां, ते फिर 3 महीने जदों चोणां 'च रह जांदे सीगे उदों पिछला रिपोर्ट कार्ड दिंदे नहीं सीगे, ते नवे वादे नवीआं झूठियां सौहां ते नवे लारे लैके लोकां दे विच पहुंच जांदे सीगे। असीं ओ जमात नहीं हैगे चन्नी साहब, असीं ओ जमात हां जिहड़ी आपदे कीते होए काम लैके लोकां दे विच जाने आ, ते जदों असीं जाके दसदे आ इह लोकां दी कचहरी दे विच कि पहली है जी वाहद सरकार है जिहने पहले 1 साल दे विच 30,000 पंजाब दे नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां बिना पैसे तो बिना सिफारिशां तो दे दित्तियां। ये पहली इहो जी सरकार है जिसने 584 मुहल्ला क्लिनिक आम आदमी क्लिनिक पहले साल दे विच खोल दिते। ये पहली इहो जी 75 सालों दे विच इहो जी सरकार है जिसने मैडिकल कॉलेज और स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाउण दा 125 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाउण दा काम है जिहड़ा वो शुरू कर रखिया है। ये पहली इहो जी सरकार है कि जिहड़ी आपदा होवे बगाना होवे, छोटा होवे वड्डा होवे, लीडर होवे अफसर होवे, उन्हां नूं करप्शन दियां क्लीन चिटां घपले दियां क्लीन चिटां देण दी थां ते उन्हां नूं जेलां दे अंदर बंद कर दी है। ये पहली इहो जी सरकार है 75 सालां दे विच। ये पहली इहो जी सरकार है 75 सालां दे विच जिहड़ी आपदे चहेतियां दियां नूं जमीनां दे कब्जे कराउण दी थां दे उपर 10,000 एकड़ पहले साल दे विच ही कब्जे छड़ा लेना। ये 75 सालों के पहली बारी सरकार पंजाब के लोगों ने देखी है। ये पहली यह जी सरकार है कि जिसने चन्नी साहब को मैं याद कराऊंगा उदों महीने 1.5 रह गए थे जदों ये कहते सी कि मैं रेट घटाऊंगा बिजली के, तो पहली यह जी सरकार है 75 सालों के जिसने पहले 3 महीनों के पंजाब के 88% घरां दा परिवारां दा बिल है जिहड़ा बिजली का वो 0 कर दिता, जिहदे नाल हर घर नूं पंजाब दे विच अज 88% परिवारां नूं
तकरीबन 40-45 हज़ार रुपया सालाना बचना शुरू हो गया। सो इस करके मेरी चन्नी साहब नूं ते कांग्रेस दे अकाली दल दे सारे सत्कारयोग लीडरां नूं बेनती है कि इहो जिहियां तुसीं हारियां होईयां, तुसीं थक्कियां होईयां, तुसीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਂਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡੋ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू होने ਦਾ, और इस तो अगे शायद क्योंकि अज लास्ट डे कैंपेन का, इस तो बाद शायद मेरे तो या साढ़े किसी होर साथी तो कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस तुहाडे रूबरू होया भी नहीं जाना, क्योंकि चोण प्रचार अज बंद हो जाना है। सो इस करके उन्होंने खुल्लम खुल्ला सद्दा चन्नी साहब नूं, कांग्रेस पार्टी नूं खुल्लम खुल्ला चैलेंज कि इहो जिहियां कमजोरी वालियां, इहो जिहियां झूठियां जस्टिफिकेशन आपदी लीडरशिप नूं देण वालियां गल्लां छड्ड के लोगों की कचहरी दे विच जाके लोगों तो आपदे कम्मां दे आधार के उपर मंग लो, जो असी आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी तो लैके थल्ले तक असी सारिਆਂ ने असी आपदे कम्मां दी गल कीती है। और नाल मैं जलंधर वासियों नूं एक गल होर भी कह देनी चाहुंदा कि वोट उहनूं पाउणी चाहीदी है जिहनूं वोट की कदर होवे। जिहड़ा फॉर ग्रांटेड ले ले वोटर नूं, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਦੇ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੇਬ ਫਟ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕ ਤਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਤਕਰੀਬਨ 28-29 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਹਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੱਲੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। देखो इस तरह के ये बारे मैनू कोई एग्जैक्ट पूरी जानकारी नहीं है। मैनू भी जिन्ना तुहाडे मीडिया वाले साथियों तो पता लग्या उन्ना की पढ़न सुनन नूं मिलिया। मैं समझदा कि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और पंजाब पुलिस बड़ी कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स है तो बड़ी जल्दी ही ये बारे जो भी कोई गहराई दे विच इहदी जांच पड़ताल भी होगी तो दोषी जिहड़े भी होणगे उन्हां नूं बुक किया जाऊगा। बट मार्क माई वर्ड्स, एक गल मैं बड़ी स्पष्ट कर देना चाहुंदा कि कोई भी व्यक्ति ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। नहीं देखिए ऐसा है कि ये इशू जो है नो डाउट बड़ा अनफॉर्चुनेट इशू हुआ है। सिर्फ एनजीटी चलो आई है, मोस्ट वेलकम उनका अपना जो है दायरा काम करने का, लेकिन आप जब ये एक्सीडेंट हुआ उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये आदेश दे दिए थे कि इसकी पूरी जांच की जाए गहराई तक और कॉम्पेंसेशन भी है उन लोगों को दिया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये हदायतें दी गई हैं कि आने वाले समय में ऐसा कोई एक्सीडेंट फिर से ना होए, इसके लिए पुख्ता कदम जो है वो उठाए जाए। नहीं वो तो चलो ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾ ਦੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾ ਦੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੌਜੀਕਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਡੇਢ 2 ਘੰਟੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਡੇ ਚੁਗਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਅਮਨ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਗਿੱਟੀ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਧੂੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਓ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।